Hello all, welcome to Ravus Academy, Hyderabad. Today's current affairs. Number 1, June 30, it is observed as Hal Divas. So what is the meaning of Hal? That is revolution. Revolution Divas. In commemorative of Santal Rebellion. So 170 years of Santal Rebellion is celebrated as Hal. So Hal meaning revolution. So Revolution Divas, June 30. So 170 years for Santal Rebellion. So about Santal Rebellion, 1855-56. It is a tribal uprising. Santal Rebellion was one of the first expressions of revolt against the British colonial regime. So it is considered to be first revolt against the British colonial regime. It is also considered to be the inspiration for the 1857 rebellion. So it is 1855-56, that is Santal Rebellion. So it is considered to be an inspiration for the 1857 revolt. Next, what is the reason and where is the region? So it was organized in Damin-e-Koh region in Rajmahal Hills of Jharkhand. So present day Jharkhand and West Bengal ఉన్న ఏరియాలో we have Rajmahal Hills. So Santal Rebellion ఇక్కడ మనకు Rajmahal Hills, Jharkhand and West Bengal. Next, leadership. It was initiated mainly led by brothers Sidhu and Kanhu. Next, against the British rule and exploitation. So it is considered to be the one of the first rebellions which organized against the British colonial rule. So it is mainly opposing the Permanent Settlement Act of 1793. So Permanent Settlement Act introduced by Cornwallis. Next, Santal Rebellion is against the Permanent Settlement Act of 1793 that led to their displacement from Birbhum and Manbhum regions, that is present day Bengal, and subsequent exploitation by Jamindars, police and Britishers. So simple ga Santal Rebellion is against Permanent Settlement Act which was introduced by Cornwallis. So we have 5 years Settlement Act introduced by Warren Hastings. Later Permanent Settlement Act introduced by Cornwallis. So simply ఫస్ట్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏంటి అంటే సింప్లీ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ కోసం రావడం జరిగింది. తర్వాత ఆంగ్లో కర్ణాటిక్ వార్స్, ఆంగ్లో మరాఠా వార్స్, ఆంగ్లో సిక్ వార్స్, ఇలాంటి వార్స్ అన్ని కంక్లూడ్ చేసి ఇండియా పైన ఒక అథారిటీని తీసుకొని రావడం జరిగింది. మనకు డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ ఉంది, సబ్సిడరీ అలియన్స్, ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు దే స్టార్టెడ్ టు ఎక్స్ప్లాయిట్ ఇండియా ఎకనామికల్లీ, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డ్రెయిన్ థియరీ ఆఫ్ వెల్త్. సో ఇట్ ఈస్ సంతాల్ రెబెలియన్, దట్ ఈస్ హల్ దివస్ అగెనిస్ట్ ద Permanent Settlement Act 1793. Permanent Settlement Act, that is 1793. Reason enti Rajmahal Hills of Jharkhand. Next, Operation Shiva. So Indian Army launch చేసిన ఒక ఆపరేషన్ ఏంటి అంటే ఆపరేషన్ శివ. ఎప్పుడు జూలైలో మనకేంటి అమర్నాథ్ యాత్ర ఉంటుంది కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా ఆపరేషన్ శివ. సో ఆపరేషన్ శివ లాంచ్డ్ టు సెక్యూర్ అమర్నాథ్ యాత్ర ఆఫ్టర్ పహల్గామ్ టెర్రర్ అటాక్. సో రీసెంట్గా మనం చూసింది ఏంటి పహల్గామ్ టెర్రర్ అటాక్ చూసాం కాబట్టి ఈ నెక్స్ట్ రాబోయే అమర్నాథ్ యాత్ర కోసం ఇండియన్ ఆర్మీ చేపట్టబోయే ఒక ఆపరేషన్ ఏంటి అంటే ఆపరేషన్ శివ. ఎందుకంటే వీళ్ళకు సెక్యూరిటీ ఇవ్వడం కోసం తీసుకొచ్చిన ఒక ఆపరేషన్ శివ బై ఇండియన్ ఆర్మీ. సో టు ఎన్హాన్స్ సర్వేలెన్స్ అండ్ ట్రాకింగ్, all registered pilgrims will be issued RFID tags enabling real-time monitoring throughout the journey. Additionally, drones, CCTV networks and sniffer dogs will
be the part of the security apparatus. So simply Operation Shiva is a security apparatus for the అమర్నాథ్ యాత్ర. సో ఈ అమర్నాథ్ యాత్రకు వెళ్ళే యాత్రికుల కోసం ఇండియన్ ఆర్మీ తీసుకొచ్చిన ఒక ఆపరేషన్ పేరు మనకు ఆపరేషన్ శివ. ఆపరేషన్ శివ అందులో భాగంగా వాళ్ళకేంటి ప్రతి యాత్రికుడికి RFID ట్యాగ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఎనేబులింగ్ రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ త్రూ అవుట్ ద జర్నీ. అడిషనల్లీ డ్రోన్స్, CCTV నెట్వర్క్స్ అండ్ స్నిఫర్ డాగ్స్ విల్ బి ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సెక్యూరిటీ apparatus. ఆపరేషన్ శివ బై ఇండియన్ ఆర్మీ for Amarnath pilgrim visit. Next we have the first wooden Gurudwara in Punjab known as Gurudwara Sri Nanak Niwas. So ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే గురుద్వార్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వుడెన్ గురుద్వార్. So the first wooden Gurudwar in Punjab known as గురుద్వారా శ్రీ నానక్ నివాస్. సో దీని పేరేంటి? గురుద్వారా శ్రీ నానక్ నివాస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద ఫజిల్కా రీజియన్. ఫజిల్కా రీజియన్ ఎక్కడ ఉంది? పంజాబ్. ఇట్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఫజిల్కా, పంజాబ్. ఇట్ వాజ్ బిల్ట్ యూజింగ్ ఇంపోర్టెడ్ ఫినిష్ దియోదార్ వుడ్ అండ్ ఫీచర్స్ యాజ్ ఎ డిస్టింక్టివ్ వుడెన్ ట్రస్ రూఫ్. ద గురుద్వారా వాజ్ ఎన్విషన్డ్ బై SSP భూపిందర్ సింగ్. సో ఆర్కిటెక్ట్ ఎవరు మనకు? భూపిందర్ సింగ్. అండ్ కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ 3 months. సో సింపుల్గా ఏంటి అంటే వుడెన్ గురుద్వారా రీసెంట్గా ఎక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ అయింది అని న్యూస్లో వచ్చిందంటే మనకు పంజాబ్లో కన్స్ట్రక్షన్ అవ్వడం జరిగింది. సో వుడెన్ గురుద్వారా మేడప్ ఆఫ్ ఫినిష్ దియోదార్ వుడ్ అంటే ఏంటి? ఫిన్లాండ్ నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న ఒక దియోదార్ వుడ్ తోటి దీన్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది. సో గురుద్వార్ అంటే మనకేంటి? సిక్ రిలీజియన్. హూ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద ఫౌండర్ ఆఫ్ సిక్ రిలీజియన్? దట్ ఈస్ గురునానక్ ఫౌండర్ ఆఫ్ సిక్ రిలీజియన్. గురునానక్ ఫౌండర్ ఆఫ్ సిక్ రిలీజియన్. టోటల్ వీ హ్యావ్ 10 సిక్ గురూస్. 11th సిక్ గురు వచ్చేసి ఏంటి అంటే సేక్రెడ్ బుక్, దట్ ఈస్ గురు గ్రంథ్ సాహిబ్. సో ద బుక్ గురు గ్రంథ్ సాహిబ్. సో భగవద్గీత మన హిందువులకు ఎలాగో, క్రిస్టియన్స్కి బైబిల్ ఎలాగో, ఖురాన్ వచ్చేసి ముస్లిమ్స్కి ఎలాగో, ఇక్కడ గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ వచ్చేసి సేక్రెడ్ బుక్ ఫర్ ద సిక్ పీపుల్. గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ వాజ్ రిటన్ బై గురు అర్జున్ దేవ్. సో హియర్ wooden Gurudwara, location Fazilka in Punjab. Next we have Kerala tops the management effectiveness evaluation of national parks and protected areas carried out by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the time period 2020 and 25. So time period 2020-25. So here Kerala tops the management effective evaluation of national parks and protected area. So national park and protected area లో management effectiveness evaluation and evaluation లో ఏమేమి వచ్చాయి? నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ అదర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్. సో ఇందులో భాగంగా ఆ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన ర్యాంకింగ్స్ రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది. అందులో టాప్ స్టేట్ ఏంటి మనకు? కేరళ. Kerala tops the management effective and evaluation of national parks and protected areas carried out by Ministry of Environment, Forest and Climate Change during the time period 2020 and 25. So Kerala under very good. So Kerala rating enti manaku very good rating toti Kerala top position lo undi. Next second we have Karnataka, third Punjab, fourth Himachal Pradesh. So Kerala, Karnataka, Punjab and Himachal Pradesh. So effective management of national park and other protected areas under Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the time period 2020 and 25. So Kerala, Karnataka, Punjab and Himachal Pradesh. So Kerala కి సంబంధించింది రీసెంట్గా వాళ్ళేంటి ఎనిమల్ కల్లింగ్ కోసం పర్మిషన్ అడుగుతూ
న్యూస్లో ఉన్నారు. ఎనిమల్ కల్లింగ్ ఏంటి? ఏవైనా క్రూర మృగాలు జనావాస పరిసరాలకు వస్తూ వాళ్ళని ఏంటంటే చంపివేయడం జరుగుతుంది. రీసెంట్గా మనం చూస్తున్నది ఏంటి, హ్యూమన్ వైల్డ్ లైఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ చూస్తున్నాం. అందులో చాలా చీతాస్ కానీ, టైగర్స్ కానీ, ఎలిఫెంట్స్ కానీ ఇవి వచ్చి దగ్గరలో ఉన్న పరిసరాలలో ఉన్న ఆ విలేజ్కి సంబంధించిన చాలామంది వ్యక్తులను చంపివేయడం జరుగుతుంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అలాంటి ఎనిమల్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని చంపివేయడం కోసం పర్మిషన్ అడుగుతూ కేరళ గవర్నమెంట్ రీసెంట్గా మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి లేఖ రాయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కేరళ, మనం జరిపోతూ అంటాం కదా ర్యాట్ స్నేక్. సో ర్యాట్ స్నేక్ని స్టేట్ అఫీషియల్ రెప్టైల్ లాగా గుర్తించాలి అని చెప్పేసి ఒక ప్రపోజల్ తీసుకుని రావడం జరిగింది కేరళ స్టేట్. సో చిన్నపిల్లలకు ఒక సపరేట్ రేడియోను కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ కేరళ స్టేట్ న్యూస్లో నిలవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ బీహార్స్ బోల్డ్ మూవ్ ఫర్ ఉమెన్. బీహార్స్ బోల్డ్ మూవ్ ఫర్ ఉమెన్, పింక్ బస్సెస్ అండ్ స్పెషల్ హాస్టల్స్ అనౌన్స్డ్. సో రీసెంట్లీ బీహార్ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్డ్ పింక్ బస్సెస్ అండ్ స్పెషల్ హాస్టల్స్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ద ఉమెన్. ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ద ఉమెన్. సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే ఉమెన్కి సంబంధించిన పింక్ బస్సెస్ తీసుకొస్తూ రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉన్న స్టేట్ ఏంటి అంటే మనకు బీహార్. సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ఉమెన్. ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ఉమెన్. సో రీసెంట్గా మనం ఏంటంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్లో భాగంగా వీటన్నిటిని మనం కోట్ చేయడం జరుగుతుంది. బీహార్ గవర్నమెంట్ పింక్ బస్సెస్ అండ్ స్పెషల్ హాస్టల్స్ ఫర్ ఉమెన్. నెక్స్ట్ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రీసెంట్లీ దే లాంచ్డ్ ఆపరేషన్ చక్ర 5. ఆపరేషన్ చక్ర 5. సో రీసెంట్లీ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సిబిఐ లాంచ్డ్ ఆపరేషన్ చక్ర 5. సో ఆపరేషన్ చక్ర 5 అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్టివ్ టు కౌంటర్ ట్రాన్సాక్షనల్ సైబర్ క్రైమ్ సిండికేట్స్, ఎస్పెషలీ దోస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ డిజిటల్ అరెస్ట్, ఆన్లైన్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్, డేటా థెఫ్ట్ అండ్ ఇంపర్సేషన్. సో మనకేంటి అంటే రీసెంట్గా ఆన్లైన్ సైబర్ క్రైమ్స్ పెరిగిపోవడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మనకు సిబిఐ లాంచ్ చేసిన ఆపరేషన్ ఏంటి? చక్ర 5. ఆపరేషన్ చక్ర 5 అగెనిస్ట్ డిజిటల్ అరెస్ట్, ఆన్లైన్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్. మరి చక్ర 1, చక్ర 2, చక్ర 3, చక్ర 4 కూడా ఉన్నాయి. చక్ర 1 ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఓటీపీ ఫ్రాడ్స్. చక్ర 2 లోన్ యాప్స్కి సంబంధించింది. చక్ర 3 జాబ్ స్కామ్. చక్ర 1 వచ్చేసి ఓటీపీ స్కామ్. చక్ర 2 వచ్చేసి మనకేంటి అంటే లోన్ యాప్స్. చక్ర 3 జాబ్స్ కోసం, లోన్ యాప్స్. అండ్ చక్ర 4 వీ హ్యావ్ ఫేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఫేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఫేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో చక్ర 1 ఫర్ ఓటీపీ ఫ్రాడ్స్, అగెనిస్ట్ ఓటీపీ ఫ్రాడ్స్. చక్ర 2 వచ్చేసి లోన్ యాప్స్. చక్ర 3 వచ్చేసి అగెనిస్ట్ జాబ్స్, అంటే మీకు జాబ్ ఇప్పిస్తామని చెప్పేసి కొన్ని ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్స్ రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అనుగుణంగా చక్ర 1, చక్ర 2, చక్ర 3, చక్ర 4 అండ్ చక్ర 5 ఈజ్ అగెనిస్ట్ ద డిజిటల్ అరెస్ట్, ఆన్లైన్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ అండ్ డేటా థెఫ్ట్ అండ్ ఇంపర్సేషన్. సో దీనికి అగెనిస్ట్గా తీసుకొచ్చింది చక్ర 5. సో మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే సిబిఐ established in the year 1963, established in the year 1963 based on Santanam Committee. Based on Santanam Committee. Santanam Committee. CBI was established based on Santanam Committee in the year 1963. Next we have Kutch in Gujarat is known for its rare indigenous breed of కరై క్యామెల్. సో రీసెంట్గా మనకు న్యూస్లో ఉన్నది ఏంటి? కరై క్యామెల్. కరై క్యామెల్. సో కరై క్యామెల్ ఏంటి? కచ్ ఇన్ గుజరాత్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ రేర్ ఇండిజినియస్ బ్రీడ్ ఆఫ్ కరై క్యామెల్, బట్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ స్పెసిస్ ఈజ్ అండర్ థ్రెట్. ఎందుకు? ఇవి ఏంటి అంటే మాన్గ్రూవ్స్లో నివసిస్తాయి. మాన్గ్రూవ్స్ ఏంటి? మడ అడవులలో నివసించడం జరుగుతుంది. కరై క్యామల్ ఇండిజినియస్ టు కచ్ రీజన్. కచ్ ప్రాంతంలో ఉండే క్యామల్స్. జనరల్గా మనం క్యామల్ అంటే ఏంటి? ఎడారిలో నివసించడం తెలుసు. మనం చిన్నప్పటి నుంచి జనరల్గా క్యామల్ అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది ఎడారి. బట్ కరై క్యామల్ అంటే మనకేంటి అంటే రెసిడెన్స్ ఎక్కడ? ఈ మాన్గ్రూవ్స్. కచ్ దగ్గర ఉన్న మాన్గ్రూవ్స్ ఉన్నాయి కదా, మడ అడవులు. ఈ మడ అడవుల దగ్గరలో ఉండే క్యామల్స్ని మనం ఏమంటున్నాం? కరై క్యామల్స్ అంటున్నాం. ఇవేంటి అంటే స్విమ్మింగ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. లాంగ్ డిస్టెన్స్ స్విమ్మింగ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే రీసెంట్గా ఈ మాన్గ్రూవ్స్కి ఉన్న థ్రెట్, అంటే మాన్గ్రూవ్స్ని
మాంగ్రూవ్స్ అంతమైపోతున్నాయి. అంటే ఏంటి అంటే మనం చేసే పొల్యూషన్ ఎంక్రోచ్మెంట్ దీనివల్ల ఏంటి అంటే ఈ మాన్గ్రూవ్స్ పైన ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. సో మాన్గ్రూవ్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ అయ్యేవి ఏంటి స్పెసిస్ లైక్ కరై క్యామల్, బికాస్ ఇవి మడాడుల పైన ఆధారంగా జీవించే వన్యప్రాణులు కాబట్టి వీటికి కూడా థ్రెట్ ఉంది అని చెప్పేసి రీసెంట్గా రిపోర్ట్ రావడం జరిగింది. అందుకే కరై క్యామల్. నెక్స్ట్, దిస్ స్పెసిస్ ఈజ్ అండర్ థ్రెట్ డెస్పైట్ మల్టిపుల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ బై ద నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్. The karai is known for its rare ability to swim long distances and graze on mangroves. But the rapid decline of this unique forest is now impacting one of the India's last remaining links to pastoral culture deeply associated with the ecology. సో సింపుల్గా ఏంటి అంటే మనం పొల్యూషన్ వల్ల మడ అడవుల పైన ప్రభావం పడుతుంది, దట్ ఈస్ మ్యాంగ్రూవ్స్. సో దట్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్టింగ్ ద స్పెసిస్ లైక్ కరై క్యామల్. సో మడ అడవులు ఏంటి అంటే మనకు బయోడైవర్సిటీలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వెట్లాండ్స్ అనేవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందులో భాగంగా మనం కరై క్యామల్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. కరై క్యామల్ ఎక్కడ మనకు కచ్ రీజన్ ఆఫ్ గుజరాత్. జనరల్గా క్యామల్ అంటే మనకేంటి ఎడారి ప్రాంతం గుర్తొస్తుంది, బట్ ఇక్కడ ఏంటి కరై క్యామల్ ఈజ్ కచ్ రీజన్ ఆఫ్ గుజరాత్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ డోల్. సో డోల్ ఏంటి ఏషియాటిక్ వైల్డ్ డాగ్. ఏషియాటిక్ వైల్డ్ డాగ్. ఏ రీసెంట్ స్టడీ బై ద వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా. వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్కడుంది? ఉత్తరాఖండ్. వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా కన్ఫర్మ్డ్ ద రీఅపియరెన్స్ ఆఫ్ ద డోల్, దట్ ఈస్ ఏషియాటిక్ వైల్డ్ డాగ్, ఇన్ ద కజిరంగా కర్బీ అలాంగ్ ల్యాండ్స్కేప్. రీఅపియరెన్స్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ ఇక్కడున్న ఒక స్పీసీ చాలా రోజులు కనపడకుండా పోవడం వల్ల దాన్ని మనం ఏమన్నామంటే ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయింది అన్నాం, అంతరించిపోయింది అని చెప్పేసి అందరూ భావించడం జరిగింది. సో మళ్ళీ రీఅపియర్ అవుతూ న్యూస్లో నిలిచింది ఏంటి? డోల్. డోల్ అంటే ఏంటి? ఏషియాటిక్ వైల్డ్ లైఫ్. రీఅపియరెన్స్ ఎక్కడ? కజిరంగా కర్బీ అలాంగ్ ల్యాండ్స్కేప్, అస్సాం. నెక్స్ట్, మార్కింగ్ ఇట్స్ రిటర్న్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ కన్సిడర్డ్ లోకల్లీ ఎక్స్టెంట్. సో లోకల్గా దీని ఏంటి అంటే అంతరించిపోయింది అని చెప్పేసి అందరూ భావించిన తర్వాత రీసెంట్గా మళ్ళీ కనిపిస్తూ న్యూస్లో నిలవడం జరిగింది. దాన్ని డోల్ అన్నం. ఏషియాటిక్ వైల్డ్ డాగ్ ఎక్కడ? కజిరంగా కర్బీ అలాంగ్ ల్యాండ్స్కేప్, అస్సాం. నెక్స్ట్, ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్స్ రోజ్ సెంటెడ్ లిచ్చి ఫ్రమ్ పఠాన్కోట్ టు ఖతర్ అండ్ యూఏఈ. సో లిచ్చి ఇండియాకి సంబంధించిన రోజ్ సెంటెడ్ లిచ్చి. సో లిచ్చి ఫ్రూట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఫిగర్. ఇవి లిచ్చి ఫ్రూట్స్. జనరల్గా లిచ్చి ఫ్రూట్స్ ఏంటంటే చైనా నుంచి ఇండియాలోకి రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా బాగా పండడం జరిగింది. అందులో మనకు ఏంటి బీహార్, వెస్ట్ బెంగాల్, జార్ఖండ్ ఈ ప్లేసెస్లలో లిచ్చి ఫ్రూట్ ఎక్కువగా గ్రో చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్స్ రోజ్ సెంటెడ్ లిచ్చి ఫ్రమ్ పఠాన్కోట్ టు ఖతర్. అంటే మనకు దగ్గర ఇండియా నుంచి ఇప్పుడు ఖతార్కి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతూ న్యూస్లో నిలవడం జరిగింది, ఖతార్ అండ్ యూఏఈ. సో చూద్దాం అందులో భాగంగా ఇండియా ఫ్లాగ్డ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కన్సైన్మెంట్ ఆఫ్ రోజ్ సెంటెడ్ లిచ్చి ఫ్రమ్ పఠాన్కోట్, దట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ పంజాబ్, టు దోహా. దోహా ఎక్కడుంది? ఖతార్. అపెడా, ఫెసిలియేటెడ్ బై అపెడా. సో ఇలాంటి ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి మనం ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు మనకు గుర్తుకు రావాల్సిన సంస్థ అపెడా. అగ్రికల్చర్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్. అగ్రికల్చర్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్. అగ్రికల్చర్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్. ఎక్స్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ. ఎక్స్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ. సో అపెడా ఏంటి మనకు? అగ్రికల్చర్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ. సో అపెడా ఏంటి అంటే ఏదైనా ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ మనకి వేరే కంట్రీకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు అందులోకి వచ్చే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏంటంటే అపెడా. అపెడా వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1986. హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి న్యూఢిల్లీ. అపెడా ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1986. హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి న్యూఢిల్లీ. సో ఇప్పుడేంటి ఇండియాకి సంబంధించిన రోజ్ సెంటెన్స్డ్ లిచ్చి ఎక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది? ఖతర్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఆరిజిన్
నేటివ్ టు ద సదరన్ చైనా, ఇట్ రీచ్డ్ ఇండియా త్రూ మ్యాన్మార్ అండ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా ఇన్ ద 18th century. సో 18th centuryలో మనకు చైనా నుంచి ఇండియాకు రావడం జరిగింది లిచ్చి ఫ్రూట్. నెక్స్ట్, బీహార్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ లిచ్చి, వేరాజ్ వెస్ట్ బెంగాల్లో వీ హ్యావ్ హై ప్రొడక్టివిటీ. సో బీహార్ వచ్చేసి లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ లిచ్చి, వెస్ట్ బెంగాల్లో హై ప్రొడక్టివిటీని మనం చూడడం జరుగుతుంది. సో అపెడా గురించి గుర్తుంచుకోండి, 1986 హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి న్యూఢిల్లీ. నెక్స్ట్, ఇన్ ఏ మేజర్ మూవ్ టు ఎంపవర్ టర్మరిక్ ఫార్మర్స్ అండ్ బూస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్, యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా ఇనాగోరేటెడ్ ద నేషనల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ద టర్మరిక్ బోర్డు, పసుపు బోర్డు. మనకేంటి రీసెంట్గా పసుపు బోర్డు ఎక్కడుంది? తెలంగాణ నిజామాబాద్లో ఉండడం జరిగింది. పసుపు బోర్డు ఇనాగరేట్ అవుతుంది నిజామాబాద్, తెలంగాణ ఆన్ June 30, 2025. సో హోమ్ మినిస్టర్, సెంట్రల్ హోమ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా ఇనాగరేటెడ్ నేషనల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ద టర్మరిక్ బోర్డ్. సో ద ఇనిషియేటివ్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద గవర్నమెంట్స్ ఫోకస్డ్ ఎఫర్ట్ టు ఎన్హాన్స్ టర్మరిక్ ప్రొడక్షన్, బ్రాండింగ్, రీసెర్చ్ అండ్ గ్లోబల్ ట్రేడ్. సో టర్మరిక్కి రిలేటెడ్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్లో భాగంగా పసుపు బోర్డు, టర్మరిక్ బోర్డు వచ్చేసి మనకు నిజామాబాద్లో ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి విత్ ఏ స్ట్రాంగ్ బ్యాకింగ్ ఆఫ్ 200 crore అండ్ ద విజన్ ఆఫ్ అచీవింగ్ $1 billion టర్మరిక్ ఎక్స్పోర్ట్స్ బై 2030. సో టార్గెట్ ఎంత? $1 billion ఎక్స్పోర్ట్స్ బై 2030. సో టార్గెట్ గుర్తుంచుకోండి, 2030. సో టర్మరిక్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఇండియాస్ స్పైస్ ఎకానమీ. సో పసుపు బోర్డు చైర్మన్ ఎవరు? మనకు పల్లె గంగాధర్ రీసెంట్గా నియమితులయ్యారు. పల్లె గంగాధర్ రెడ్డి పసుపు బోర్డు చైర్మన్. సో ఒకసారి ఈరోజు టాపిక్స్ మళ్ళీ మనం రీకాల్ చేస్తే, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ హల్ దివస్ అంటే ఏంటి? సంతాల్ రెబెలియన్ అగెనిస్ట్ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ యాక్ట్. పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ యాక్ట్ ఎవరు తీసుకొని రావడం జరిగింది? కార్న్ వాలిస్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ యాక్ట్లో మనకి ఏముంటుందంటే జమీందారీ సిస్టమ్ ఉంటుంది, జమీందారీ సిస్టమ్. సో సంతాల్ రెబెలియన్ ఈజ్ అగెనిస్ట్ ద జమీందారీ సిస్టమ్. సో ఈ బ్రిటిష్కి తర్వాత బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ అండ్ పీజన్స్ మధ్యలో ఒక ఇంటర్మీడియరీ సెక్షన్ రావడం జరిగింది. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? జమీందారీ సిస్టమ్ జరిగింది. అదేవిధంగా పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ యాక్ట్తో భాగంగా వీళ్ళు తీసుకొచ్చింది ఏంటి? రైత్వారీ సిస్టమ్, మహల్వారీ సిస్టమ్, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది. సో డ్రైన్ థియరీ గుర్తుపెట్టుకోండి, హౌ ద బ్రిటిష్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ఇండియా ఎకనామికల్లీ అనేది మనకి ల్యాండ్ టెన్యూరల్ సిస్టమ్స్, పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ యాక్ట్ కానీ, రైత్వారీ యాక్ట్ కానీ, లేకపోతే మహల్వారీ యాక్ట్, ఇలాంటివన్నీ ల్యాండ్ టెన్యూరల్ యాక్ట్స్. నెక్స్ట్, ఆపరేషన్ శివ, అమర్నాథ్ యాత్రికులకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడం కోసం ఇండియన్ ఆర్మీ తీసుకొస్తున్న ఆపరేషన్ పేరు ఆపరేషన్ శివ అంటున్నాం. సో ఇవి వచ్చేసి మనకు సెక్యూరిటీ ఆపరేటర్స్, అందరికీ RFID ట్యాగ్స్ ఇవ్వడం, సో CCTVలో సర్వేలెన్స్ ఉండడం, తర్వాత స్నిఫర్ డాగ్స్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం. సో ఆపరేషన్ శివ ఫర్ ద అమర్నాథ యాత్రికులు. నెక్స్ట్, వుడెన్ గురుద్వార్, ఇక్కడ పంజాబ్లో వుడెన్ గురుద్వార్ రీసెంట్గా న్యూస్లోకి రావడం జరిగింది. ఆ వుడెన్ గురుద్వార్ని ఏమంటున్నాం? గురుద్వారా శ్రీ నానక్ నివాస్, గురుద్వారా శ్రీ నానక్ నివాస్ అంటున్నాం. గురుద్వారా వచ్చేసి రిలేటెడ్ టు ద సిక్లకు సంబంధించింది. సో వుడెన్ గురుద్వార్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ఫిన్లాండ్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసిన ఒక వుడ్ తోటి దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది. సో మనకేంటి? గురునానక్ గుర్తుకు రావాలి. సిక్ రిలీజన్ అంటే ఫౌండర్ ఆఫ్ సిక్ రిలీజన్ ఎవరు? గురునానక్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 10 సిక్ గురుస్. 11th సిక్ గురు ఎవరు? గురు గ్రంథ్ సాహెబ్. గురు గ్రంథ్ సాహెబ్ ఏంటి? సేక్రెడ్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ సిక్ రిలీజియన్. సో హిందువులకు భగవద్గీత ఎలాగో, ముస్లిమ్స్కి ఖురాన్ ఎలాగో, క్రిస్టియన్స్కి బైబిల్ ఎలాగో, సిక్కులకు వచ్చేసి సాక్రెడ్ టెక్స్ట్ ఏంటి? మనకు గురు గ్రంథ్ సాహెబ్, విచ్ వాజ్ రిటన్ బై గురు అర్జున్ దేవ్. నెక్స్ట్, MEE, దట్ ఈస్ మేనేజ్మెంట్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్లో మనకేంటి? టాప్ స్టేట్ కేరళ, సెకండ్ ఫాలోడ్ బై కర్ణాటక, పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్. సో కేరళ రాష్ట్రం ఏమవుతుంది? నేషనల్ పార్క్స్ని కానీ ఈ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ని వీళ్ళు ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్గా ఎవాల్యుయేషన్గా మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి టైం పీరియడ్ వచ్చేసి 2020-25కి ర్యాంకింగ్స్ రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది. కేరళ ఫస్ట్, కర్ణాటక సెకండ్, పంజాబ్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. నెక్స్ట్, బీహార్ గవర్నమెంట్ రీసెంట్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్
పింక్ బస్సెస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ద ఉమెన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్పెషల్ హాస్టల్స్ ఫర్ ద ఉమెన్ అండ్ గర్ల్స్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సిబిఐ తీసుకొచ్చింది ఏంటి, డిజిటల్ అరెస్ట్లకు అగెనిస్ట్గా సిబిఐ లాంచ్ చేసిన ఆపరేషన్ ఏంటి, చక్ర 5. వీ హ్యావ్ చక్ర 1, చక్ర 2, చక్ర 3 అండ్ చక్ర 4. చక్ర 1 వచ్చేసి ఓటీపీ రిలేటెడ్ ఫ్రాడ్స్కి అగెనిస్ట్గా తీసుకొచ్చారు. చక్ర 2 వచ్చేసి లోన్ యాప్స్ ఇప్పిస్తామని చెప్పేసి దానికి అగెనిస్ట్గా తీసుకొచ్చారు. చక్ర 3 ఆపరేషన్ అగెనిస్ట్ ఫర్ ద జాబ్ ఆపర్చునిటీ స్కామ్. చక్ర 4 వచ్చేసి మనకేంటి, అగెనిస్ట్ ఫేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. నెక్స్ట్ కరై క్యామల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, గుజరాత్ కచ్ రీజన్లో ఉంటుంది. మనకు క్యామల్ అంటే ఎప్పుడు ఎడారికి గుర్తొస్తుంది, కానీ కరై క్యామల్ ఏంటి అంటే మడ అడవులలో ఉండడం జరిగింది. ఏంటి, మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్లలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ పైన ఎఫెక్ట్ పడుతుంది పొల్యూషన్ వల్ల, దానివల్ల డైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ అవుతున్న స్పెసిస్లో ఒకటి కరై క్యామల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, కచ్, గుజరాత్. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే స్విమ్మింగ్, తర్వాత మడ అడవులలో జీవించే ఒక స్పెసి. నెక్స్ట్ డోల్, దట్ ఈజ్ ఏషియాటిక్ వైల్డ్ డాగ్. రీసెంట్గా మళ్ళీ అస్సాం ఏరియాలో కనపడడం జరిగింది. ఒకప్పుడు దీన్ని ఎక్స్టింక్ట్ అంటే అంతమైపోయింది అని చెప్పేసి భావించడం జరిగింది. బట్ WII, దట్ ఈస్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా, హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఉత్తరాఖండ్. వీళ్ళు ఏంటంటే దీన్ని మళ్ళీ గుర్తించడం జరిగింది. కాబట్టి రీఅపియరెన్స్, దట్ ఈస్ డోల్, ఏషియాటిక్ వైల్డ్ డాగ్. నెక్స్ట్ ఇండియాకి సంబంధించిన లిచ్చి ఖతార్కి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతూ న్యూస్లో నిలిచింది. ఏదైనా ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ కానీ ఈ విధంగా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఆర్గనైజేషన్ అపెడా, ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1986, హెడ్ క్వార్టర్స్ న్యూఢిల్లీ. సో బీహార్ వచ్చేసి ఏంటంటే లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ లిచ్చి, వేరాజ్ వెస్ట్ బెంగాల్ వచ్చేసి ఏంటంటే హై ప్రొడక్టివిటీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పసుపు బోర్డు, టర్మరిక్ బోర్డు వచ్చేసి రీసెంట్గా ఇనాగ్రేట్ అవ్వడం జరిగింది. టార్గెట్ ఏంటి, ఇండియా టార్గెట్ 2030 లోపు $1 బిలియన్ సంబంధించిన ఎకానమీ త్రూ టర్మరిక్ జనరేట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక టార్గెట్ తోటి ముందుకు వెళ్తుంది ఇండియన్ గవర్నమెంట్. పల్లె గంగాధర్ రెడ్డి వచ్చేసి రీసెంట్గా ఈ పసుపు బోర్డుకి చైర్మన్గా నియమితులవుతూ న్యూస్లో నిలవడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ ఈరోజు న్యూస్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. మళ్ళీ రేపటి దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.